Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. This is a session of English grammar based on question episode number 2. Learning outcomes, I mean what are you going to learn now? এখন আমরা কি শিখতে যাইতেছি? Number 1, how to frame yes no question with many examples. অনেক উদাহরণ সহ কিভাবে yes no question গঠন করতে হয় সেটা আমরা শিখতে যাইতেছি। Dear viewers, this is an amazing class for learning English. So keep watching until the end of the class and subscribe the channel please. Yes no question. Yes, this is the target point of learning now. First of all, what is yes no question? Yes no question is the question in reply of which yes or no will be ultimately emerged as answer. So this question is termed as yes no question. Yes no question is ওই কোশ্চেন যার উত্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে yes বা no ভূতপতি লাভ করবে আনসার হিসাবে, সেই জন্য এই কোশ্চেনটাকে yes no question বলা হয়। Dear viewers, this is the Bengali version. যে কোশ্চেনের উত্তরে yes এবং no বলে উত্তর দেওয়া যায় তাকে yes no question or open-ended question বলে। Dear viewers, let's analyze more about yes no question and how to frame yes no question. Yes no question. Here is an example. Do you go to college daily? তুমি কি প্রতিদিন কলেজে যাও? উত্তরে আমরা বলতে পারি yes or no. Number 2, has Lopa completed her home task? লোপা কি তার হোম টাস্ক শেষ করেছে? Now we can tell yes or no. তাহলে আনসার হিসেবে আমরা yes অথবা no বলতে পারি। Now number 3, can they do the work? তারা কি কাজটি করতে পারে? Now the answer either yes or no. So these 3 questions are actually yes no question, as in reply of these question we can tell either yes or no. That's why this question is also called yes no question. Now the structural pattern, basic structure, auxiliary verb plus subject plus verb plus extension. Based on this structure we will frame this type of yes no question. So finally the question begins with auxiliary verb providing the option of answer by yes or no is termed or called yes no question. সুতরাং সর্বশেষ আমরা বলতে পারি যে কোশ্চেনটি auxiliary verb দ্বারা শুরু হয় এবং যার উত্তর হিসেবে yes বা no বলবার সুযোগ আছে সেই কোশ্চেনগুলোকে yes no question বলে অভিহিত করা হয়। Now this is a picture yes no question. How to frame yes no question? কিভাবে yes no question গঠন করতে হয়? Yes no question begins with the use of auxiliary verb. Yes no question auxiliary verb দ্বারা শুরু হয়। I told you earlier, yes no question begins with the use of auxiliary verb. Statement, the first one, they are playing cricket. এটি একটা স্টেটমেন্ট, তারা ক্রিকেট খেলিতেছে। Now we will frame a yes no question. Are they playing cricket? তারা কি ক্রিকেট খেলিতেছে? Dear viewers, আমরা এখানে auxiliary verb আরটাকে সাবজেক্টের সামনে এনেছি। তাহলে are they playing cricket? তারা কি ক্রিকেট খেলিতেছে? Now this is a yes no question, as in reply of this question we can tell either yes or no. এখন এটা একটি yes no question. Now this is a note, auxiliary verb will come before the subject. তাহলে স্টেটমেন্ট থেকে কোশ্চেন তৈরি করতে হলে আমাদেরকে অক্সিলারি ভার্বটি সাবজেক্টের সামনে আনতে হবে। হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল এগেইন, ডেভিড এট অ্যান অ্যাপেল। ডেভিড একটি অ্যাপেল খেলো। নাও দ্য কোশ্চেন, ডিড ডেভিড ইট অ্যান অ্যাপেল? ডেভিড কি একটা আপেল খেলো? হিয়ার ইন দিস স্টেটমেন্ট উই আর নট গেটিং এনি ভিজিবল অক্সিলারি ভার্ব। সো দিস ইজ এ নোট, দেয়ার ইজ নো অক্সিলারি ভার্ব হেয়ার। এখানে এই স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, বাট অ্যাকর্ডিং টু টেন্স নাম্বার অ্যান্ড পারসন অক্সিলারি ভার্ব উইল কাম বিফোর দ্য সাবজেক্ট টু টার্ন দ্য সেন্টেন্স ইনটু ইয়েস নো কোশ্চেন। কিন্তু এই সেন্টেন্সটির টেন্স এবং নাম্বার পারসন অনুযায়ী আমরা অক্সিলারি ভার্ব ডিডটি সাবজেক্টের আগে এনেছি এই স্টেটমেন্টটাকে ইয়েস নো কোশ্চেনে রূপান্তরিত করবার জন্য। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দিস ইজ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, সো আমরা জানি এর অক্সিলারি ভার্ব ডিড, তাই ডিডটি নিয়েছি। এরপরে সাবজেক্ট ডেভিড, তারপরে ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে, যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব যখন ডিড হচ্ছে তখন প্রিন্সিপাল ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে এক্সটেনশন। অর্থাৎ টেন্স এবং নাম্বার পারসন অনুযায়ী সাবজেক্টের পূর্বে আমরা অক্সিলারি ভার্ব বসিয়ে একটা স্টেটমেন্টটাকে ইয়েস নো কোশ্চেনে রূপান্তরিত করতে পারি।
নাও দ্য স্ট্রাকচারাল প্যাটার্ন অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। এখানে আমরা উপরের সেন্টেন্সটি তাই দেখছি, অক্সিলারি ভার্ব ডিড প্লাস সাবজেক্ট ডেভিড প্লাস ভার্ব ইট অ্যান অ্যাপেল এক্সটেনশন, অর মডাল অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। ইয়েস নো কোশ্চেন ইয়েস। স্টেটমেন্ট লোপা ইজ রিডিং এ বুক, লোপা একটা বই পড়িতেছে। নাও দ্য কোশ্চেন ইজ লোপা রিডিং এ বুক, লোপা কি একটা বই পড়িতেছে? ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে অক্সিলারি ভার্ব ইজ টি সাবজেক্ট লোপার পূর্বে বা আগে বসেছে। এখন এই সেন্টেন্সটি ইয়েস নো কোশ্চেনে রূপান্তরিত হয়েছে, কারণ এই সেন্টেন্সের উত্তরে আমরা ইয়েস এবং নো বলে উত্তর দিতে পারবো। নাও আনসার ইয়েস লোপা ইজ রিডিং এ বুক, হ্যাঁ লোপা একটি বই পড়িতেছে। অথবা সিম্পলি আমরা আনসার দিতে পারো ইয়েস, দ্যাট মিনস লোপা ইজ রিডিং এ বুক। নাও অ্যানাদার এক্সাম্পল, হি উইল রিটার্ন হোম, সে বাড়ি ফিরবে। নাও দ্য কোশ্চেন উইল হি রিটার্ন হোম, সে কি বাড়ি ফিরবে? নাও দ্য আনসার নো হি উইল নট, অর সিম্পলি উই ক্যান টেল নো, দ্যাট মিন নো হি উইল নট রিটার্ন হোম। তাহলে আমরা দেখছি একটা স্টেটমেন্ট থেকে অক্সিলারি ভার্ব যখন সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পূর্বে বা আগে বসবে তখন ওই স্টেটমেন্টটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তরিত হবে এবং সেটা ইয়েস নো কোশ্চেনে রূপান্তরিত হবে। হাউ টু ফ্রেম ইয়েস নো কোশ্চেন ইয়েস। টাইটেল হোয়েন বি ভার্ব ইজ দ্য মেন ভার্ব, যখন কোনো সেন্টেন্সের বি ভার্বই মেন ভার্ব হয় তখন কিভাবে আমরা ইয়েস নো কোশ্চেন করব দেখি। স্টেটমেন্ট হি ইজ এ স্টুডেন্ট, সে একজন ছাত্র। কোশ্চেন ইজ হি এ স্টুডেন্ট, সে কি একজন ছাত্র? আমরা এখানে আনসার হিসেবে বলতে পারি নো হি ইজ নট এ স্টুডেন্ট, অথবা বলতে পারি ইয়েস হি ইজ এ স্টুডেন্ট। তাহলে ইয়েস বা নো বলে এই কোশ্চেনটার উত্তর দেওয়া যাবে। সুতরাং এটি একটি ইয়েস নো কোশ্চেন। কিন্তু এখানে এই ইজটা এই বি ভার্বটাই প্রিন্সিপাল ভার্ব ছিল, কিন্তু সেটাই সাবজেক্টের আগে চলে আসছে। অ্যানাদার কোশ্চেন আর দে ইন দ্য ক্লাসরুম, তারা কি ক্লাসরুমের মধ্যে আছে? এখানে এই আর ভার্বটাই কিন্তু বি ভার্ব যা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পূর্বে বসে এই সেন্টেন্সটাকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করছে এবং এটা ইয়েস নো কোশ্চেনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সেন্টেন্সটার স্টেটমেন্ট ছিল দে আর ইন দ্য ক্লাসরুম। নাও অ্যানাদার টাইটেল মোর দেন ওয়ান অক্সিলারি ভার্ব, যদি কোনো সেন্টেন্সে একের অধিক অক্সিলারি ভার্ব থাকে। স্টেটমেন্ট হি ওয়াজ বিং ইনসাল্টেড, সে অপমানিত হয়েছিল। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এটি প্যাসিভ ভয়েসে আছে, সে অপমানিত হয়েছিল। এখানে আমরা দেখছি ওয়াজ বিং, প্যাসিভ করবার জন্য ওয়াজের পরে বিং বসছে, এখানে ডাবল অক্সিলারি রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা কোশ্চেন তৈরি করি। ইয়েস কোশ্চেন ওয়াজ হি বিং ইনসাল্টেড, সে কি অপমানিত হয়েছিল? হেয়ার দ্য অক্সিলারি ভার্ব ওয়াজ ইজ কামিং বিফোর দ্য সাবজেক্ট হি, এখানে শুধু অক্সিলারিটা সাবজেক্টের পূর্বে চলে আসছে, বা বিংটা কিন্তু সাবজেক্টের পরেই থাকছে। উই শুড হ্যাভ বিন টেকিং নোটস ইন দ্য ক্লাস, আমাদের ক্লাসে নোট নেওয়া উচিত। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে উই সাবজেক্ট, শুড হ্যাভ বিন, এখানে আমরা একাধিক অক্সিলারি ভার্ব দেখছি। এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইন্টারোগেটিভ করব দেখি। শুড উই হ্যাভ বিন টেকিং নোটস ইন দ্য ক্লাস, ক্লাসে কি আমাদের নোট নেওয়া উচিত? এখানে শুধু অক্সিলারি মানে মডাল অক্সিলারিটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের আগে চলে আসছে, কিন্তু হ্যাভ বিনটা কিন্তু সাবজেক্টের পরেই থাকছে। সুতরাং আমরা দেখছি ইন্টারোগেটিভ করতে হলে শুধু অক্সিলারিটা সাবজেক্টের পূর্বে বা আগে চলে যাবে, কিন্তু অন্য যে অক্সিলারি ভার্বগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু সাবজেক্টের পরেই থাকবে। Here is a note, only modal auxiliary or auxiliary verb will come before the subject, শুধু অক্সিলারি ভার্ব অথবা মডাল অক্সিলারি ভার্ব সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পূর্বে চলে আসবে, আর এক্সট্রা যে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেগুলো কিন্তু সাবজেক্টের পরেই থাকবে। এখানে আমরা দেখছি হ্যাভ বিন এক্সট্রা যে অক্সিলারি ভার্ব ছিল সেটা কিন্তু সাবজেক্টের পরে আছে, শুধু শুডটা মানে মডাল অক্সিলারিটা শুধু সামনে চলে গিয়েছে। ইয়েস নো কোশ্চেন। Here is the title, yes no question with no auxiliary verb. Yes no question যেখানে কোনো auxiliary verb থাকবে না। Are you well today, তুমি কি আজকে ভালো, অর্থাৎ তুমি কি আজকে ভালো আছো? ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে এই আরটাই কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব। এটা মূল সেন্টেন্সটা ছিল কিরকম, ইউ আর ওয়েল টুডে, আজকে তুমি ভালো, সেটাকে ইন্টারোগেটিভ করবার জন্য আর ইউ ওয়েল টুডে, অর্থাৎ টু বি ভার্বই যখন মেন ভার্ব থাকে তখন সেক্ষেত্রে ওই টু বি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে চলে আসে এবং ওটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মানে ইয়েস নো কোশ্চেন হয়ে যায়। অ্যানাদার এক্সাম্পল, হ্যাভ ইউ এনি পেন, তোমার কি কোনো কলম আছে? এখানে এই হ্যাভটা ভার্ব, হ্যাভ ইউ এনি পেন, তোমার কি কোনো কলম আছে, এটা ডেইলি ইউজে এরকম ব্যবহৃত হয়। ডু ইউ হ্যাভ এনি পেন, তোমার কি কোনো কলম আছে, এটি মোস্ট ফর্মাল অ্যান্ড গ্রামাটিক্যালি ব্যালান্স সেন্টেন্স। ডু ইউ হ্যাভ এনি পেন, এখানে কিন্তু ডুটা অক্সিলারি ভার্ব কিন্তু হ্যাভটা প্রিন্সিপাল ভার্ব, কিন্তু উপরের সেন্টেন্সে কিন্তু আমাদের এই হ্যাভটাই ভার্ব, এই হ্যাভ ছাড়া আর কোনো ভার্ব নেই। অর্থাৎ এখানে হ্যাভ ভার্বটা ভার্ব ছিল, সেটাকে আমরা সাবজেক্টের পূর্বে নিয়ে আসছি, তখন এই সেন্টেন্সটি ইয়েস নো কোশ্চেনে কনভার্ট হয়ে গেছে। নেক্সট, নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেন, দ্যাট মিনস
A question is to be converted into negative interrogative sentence. Have you not taken tea? তুমি কি চা পান করো নাই? জেনারেল ইউজ সচরাচর এইভাবে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস নট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্নে এটা ফলো করা হয়। বাট অ্যানাদার ওয়ান, হ্যাজ নট দ্য বয় টেকেন টি? বালকটি কি চা পান করে নাই? ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে আমরা দেখছি কিন্তু নটটা হ্যাজ এর সাথে বাইরে চলে আসছে, অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে বসেনি। কেন? হেয়ার ইজ এ নোট, হোয়েন দ্য সাবজেক্ট ইজ নাউন, যখন এই সাবজেক্টটি নাউন হয় তখন কিন্তু নটটি অক্সিলারির সাথে বাইরে, অর্থাৎ অক্সিলারির সাথে এসে বসবে। নট, এই সাবজেক্ট এখানে নাউন, তাই নটটি হ্যাজ এর সাথে সাবজেক্টের পূর্বে এসে বসেছে, কিন্তু এখানে ইউটি প্রোনাউন ছিল তাই নটটি ভেতরে বসিয়েছিল। কিন্তু এইখানে ইচ্ছা করলে আমরা কিন্তু এটাকে এমন করতে পারতাম, হ্যাজ দ্য বয় নট টেকেন টি? হেয়ার জেনারেল রুল ইজ অলসো অ্যাপ্লিকেবল। অনেক ক্ষেত্রে এখানে এই নটটা ভেতরেও বসানো হয়, এখানেও বসানো হয়। বাট এটাকে যদি আমরা মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ দেখি তাহলে সেন্টেন্সটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি, হ্যাজ অন্ট দ্য বয় টেকেন টি? হ্যাজ অন্ট দ্য বয় টেকেন টি, অর্থাৎ এই নটটি কন্ট্যাক্ট ফর্মে আমরা হ্যাজের সাথে বসাতে পারি এবং সেটি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড এবং ডেলি ইউজড, কমনলি ইউজড সেন্টেন্স। হ্যাজ অন্ট দ্য বয় টেকেন টি, এরকমভাবে লেখা হয় এই সেন্টেন্সটি। নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেন ফর ভেরিফিকেশন, অর্থাৎ নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেনটি ব্যবহার করা হয় কোনো কিছু যাচাই করবার জন্য। এক্সাম্পল, ওন্ট ইউ লাইক টু টেক কফি? তুমি কি কফি পান করতে পছন্দ করো না? নেক্সট ওয়ান, ইজন্ট দিস পেন ইয়োর্স? এই কলমটি কি তোমার না? হেয়ার ইজ এ নোট, কোনো অনুমেয় বা জানা বিষয় ভেরিফাই করবার জন্য অথবা যাচাই করবার জন্য নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেন প্রয়োগ করা হয়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্রথম সেন্টেন্সটা ওন্ট ইউ লাইক টু টেক কফি, অর্থাৎ সে জানে যে সে কফি পছন্দ করে, তবুও সে জিজ্ঞেস করছে, মানে নিশ্চিত হচ্ছে বা যাচাই করছে, তুমি কি কফি পছন্দ করো না? পরেরটা, ইজন্ট দিস পেন ইয়োর্স? এই কলমটি তোমার কি নয়? অর্থাৎ এই কলমটা, এখানে এই সাবজেক্ট যে কোশ্চেন করেছে সে জানে যে কলমটি তার, তবুও সে আরেকবার শিওর হচ্ছে বা যাচাই করছে, ইজন্ট দিস পেন ইয়োর্স? এই কলমটি তোমার নয় কি? অর্থাৎ কোনো জিনিস অনুমান করা অথবা জানা বিষয় সেটি যাচাই করবার জন্য নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেন ব্যবহার করা হয়। নেক্সট, নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেন ইজ ইউজ টু ইনভাইট, অফার অর ইনসিস্ট অন সামথিং, অর্থাৎ নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেন নিমন্ত্রণ করবার জন্য, কোনো কিছু অফার করবার জন্য অথবা কোনো বিষয়ের উপর পিরাপিরি করবার জন্য নেগেটিভ ইয়েস নো কোশ্চেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওয়ান্ট ইউ লাইক টু টেক জুস? অফারিং, অর্থাৎ এটা অফার করা আছে, তুমি কি জুস পান করতে পছন্দ করো না? নাও দিস ইজ এ পিকচার, ওয়ান্ট ইউ লাইক টু টেক জুস? তুমি কি জুস পান করতে পছন্দ করো না? ডিয়ার ভিউয়ার, দিস ইজ অল অ্যাবাউট ফ্রেমিং yes no question. I hope all of you have clearly understood how to frame yes no question. If you have any question, ask me in the comment box. Enjoy the next class on WH question episode number 3. Until then, stay connected with Flora English tutorial and subscribe the channel please. No more today. Have a good day. Wishing you all the best.